أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں ہم لوگ آج کی کلاس. ہماری 18th کلاس ہے آج الحمدللہ، اور 18th کلاس میں ہی ہمارے اسم کے یہ 4 پہلو انشاءاللہ تعالی آج کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اگر کوئی کیچ اپ کرنا چاہے تو بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، صرف 18 گھنٹے انشاءاللہ. تو وسعت آج ہم کریں گے، جس میں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ انگلش میں ہم ان کو پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کی اس کی کیپیسٹی کیا ہے. ابھی اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ وسعت کا ایکچولی کیا معنی ہے، یا کیپیسٹی سے ہم اس وقت کیا مراد کر رہے ہیں. معرفہ اور نکرہ یہ الفاظ آپ ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے. اسم کے یہ 4 پہلو تھے، اور اسی آرڈر میں ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اعراب، جنس، عدد، وسعت یہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہی ہیں بھی. اعراب، جنس، عدد، وسعت. اعراب اسم کی حالت کو کہتے ہیں. جنس اس کی مذکر یا مؤنث ہے، وہ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. عدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا نمبر کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. وسعت آج دیکھیں گے. وسعت کے لحاظ سے اسم کی صرف 2 کیٹیگری ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ. اسم نکرہ جیسے اگر ہم کہیں لڑکا، تو اب اگر ہم نے لڑکا ورڈ یوز کیا یا ولدن ورڈ یوز کیا، مائک انمیوٹ رکھیں پلیز. لڑکا، اگر میں کہوں کہ ایک لڑکے نے یہ کام کیا، اب آپ اس جگہ پہ یا اس کام کے آس پاس جتنے لڑکے ہیں ان سب کا خیال آپ کے دماغ میں آئے گا. وسعت بہت زیادہ ہے. یاد رکھیں جب بھی نکرہ اسم کی بات ہوتی ہے تو میں نے یہاں دیکھیں جس کی حرکت ہم لگا کے رکھیں تو سمجھے کہ وہ امپورٹنٹ ہے. نکرہ نہیں کہیں گی کبھی آپ، نکیرہ. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں نکرہ کی وسعت زیادہ ہے، کیپیسٹی زیادہ ہے. آپ کے ذہن میں بہت سارے لڑکے آ جائیں گے. اگر ہم نے گھر میں 4 لڑکے ہیں اور ہم نے یہ کام کہا کہ یہ کام لڑکے نے کیا ہے، تو چاروں لڑکوں کی طرف آپ کا ذہن جائے گا. لیکن اگر ان 4 لڑکوں میں سے کسی کا نام احمد ہے اور ہم نے کہا کہ احمد نے یہ کام کیا ہے، اب آپ کا ذہن صرف اسی کی طرف مرکوز ہو جائے گا. مطلب کیا ہے کہ اب کیپیسٹی کم ہو گئی ہے نا، وسعت کم ہے. اب آپ فوکسڈ ہیں کہ ہاں آپ کو پتا ہے کہ احمد نے کام کیا، باقی 3 لڑکوں کی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا. تو اگر میں پوچھوں کبھی کہ نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے یا معرفہ کی، تو آپ کہیں گے نکرہ کی وسعت زیادہ ہے. اس میں اگر جو بھی، اگر میں بولوں انسان ہے نا، تو پوری انسانیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی. لیکن اگر میں اسی میں سے کسی ایک شخص کا نام لوں تو اب آپ صرف اور صرف اس کے بارے میں سوچیں گے کہ اس نے یہ کیا ہے. تو اس میں معرفہ پراپر ناؤن کو کہتے ہیں. اور انگلش میں اگر سمجھنا چاہیں، جیسے بوائے، اگر ہم نے بوائے کہا تو یہ ہو گیا کامن ناؤن. اور اگر ہم نے کوئی نام لے لیا تو یہ ہو گیا پراپر ناؤن. اسی طرح سے اگر ہم چاہیں تو اسی بوائے کو اگر ہم ا بوائے لکھتے ہیں تو یہ کامن ناؤن رہتا ہے. لیکن ایز سون ایز ہم انگلش میں دا بوائے لکھ دیتے ہیں تو یہ پراپر بن جاتا ہے. اب ہم جب دا بوائے کہہ رہے ہیں تو کسی خاص لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الحمدللہ اردو میں تو یہ ا اور دا کا کانسیپٹ اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن عربک میں بھی اسی طرح سے ہے. ا بوائے اگر ہم ولدن لکھیں گے تو آپ اس کا ترجمہ ا بوائے یا اینی بوائے کرتی ہیں، ہے نا، ا بوائے کرتی ہیں. اور اس میں
अब हम किसी पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक लड़का कोई सा भी लड़का है, इसका ना हमने आपको नाम बताया है, ना इसके बारे में आप पहले से जानती हैं। तो बस हम कोई लड़के, किसी लड़के ने ये काम किया या किसी कोई लड़का आया, तो कोई या एक लड़का करके इसका तर्जुमा करते हैं बिल्कुल इंग्लिश की तरह। अ और एनी, एनी बॉय, सॉरी क्या पेन सही नहीं चल रही, एनी। जबकि अब यही तन्वीन और ये अ और एनी का मतलब आपको पता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपकी रिवीजन चल रही है। अ और एनी का तर्जुमा हम कहाँ से करते हैं? इसी तन्वीन की वजह से हमें पता चला कि हम इसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे एक लड़का या कोई लड़का। अब द बॉय अरबिक में कैसे लिखते हैं वो भी आप लोगों को पता है। अल वलदू जैसे ही करते हैं, अल व ल दू। अब अल के साथ तन्वीन कभी नहीं आती, क्योंकि कोई नाउन एट द सेम टाइम वो प्रॉपर और कॉमन दोनों नहीं हो सकता, मारिफा और नकीरा दोनों नहीं हो सकता। या तो अगर तन्वीन होगी तो कभी अल नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वर्ड कभी, है ना, हमेशा, इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये अब फिक्स्ड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर तनवीन है तो वो लफ्ज अल नहीं लेगा, और अगर अल है दाखिल हुआ है तो कभी भी आप तनवीन यहाँ पे नहीं लगाएंगी, अल वलदू हो जाएगा अब ये। ठीक है, तनवीन एक ड्रॉप हो जाएगी हरकत, और अब सिर्फ सिंगल पेश रह जाएगी, और ये अल माना देगा। अब ये किसी खास लड़के की बात हो रही है। होता क्या है कि देखिए, हम किसी लड़के को पहले हम उसके बारे में बात कर रहे हैं या किसी खास जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में हम उसका नाम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम उस शहर में गए, उस करके इस तरह से बात करने लगते हैं, वो करके बात करने लगते हैं। उस लड़के ने ये किया, एक बार 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 नाम लेके, हर अगर हम उसी के बारे में 10 सेंटेंस बोल रहे हैं और हर सेंटेंस के शुरू में नाम लेके आते हैं, तो ये किसी भी लैंग्वेज का, एटलीस्ट उर्दू अरबिक और इंग्लिश का तरीका कार ये नहीं है। हम फिर उसके बाद प्रोनाउंस यूज करते हैं, या कॉमन नाउन को ही खास बनाकर यूज करते हैं, द बॉय करके लिख लेते हैं। तो जब भी याद रखें कि इंग्लिश में भी अ बॉय कॉमन नाउन है, इट कैन बी एनी बॉय, ही कैन बी एनी बॉय, लेकिन जैसे ही द बॉय हुआ तो अब ये किसी खास लड़के के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। तो ये है इसमें नकिरा और इसमें मारिफा जो आपको डील करना है। ऐसे तो इसमें मारिफा आप देखेंगे, अभी मैं बताऊंगी 5-6 कैटेगरीज हैं इनकी, लेकिन उन सब कैटेगरी को आपको सिर्फ जानना है। नकिरा से मारिफा और मारिफा से नकिरा बनाने का जो अमल होगा, वो बस आपको यही याद रखना है कि तनवीन और अल, बस ये आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप किसी इस्म को नकिरा बनाएं तो आप तनवीन के जरिए बनाएंगी, किसी इस्म को मारफा बनाएं तो अल के जरिए मारफा बनाएंगी, और बाकी चीजें आपको बता भी दी जाएंगी कि इसके अलावा कौन कौन सी चीजें। देखिए ये किसी भी इस्म की वुसात की आम अलामत है, कॉमन अलामत है। आम मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन अलामत क्या है कि इसम नकिरा के आखिरी हर्फ पर, ठीक है, हर्फ होता है, हर्फ, ये भी साकिन होगा। एक्चुअली था ये हर्फुन, लेकिन अब जब हम बोलते हैं तो आखिर में साकिन करते हैं ना, तो ये दोनों ही साकिन होगा, हर्फ बोलेंगे। अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं, वो एक सिंगल हर्फ को भी हुरूफ या कुछ ऐसे हो रहा होता है, इन सब चीजों को भी हम सही करते चलेंगे। आखिरी हर्फ पर तनवीन, ये अलामत है इसमें नकिरा की। वलदुन, रजुलन, अब देखें रजुलन अलिफ के साथ, क्योंकि नसब की हालत है तो अलिफ के साथ। किताबिन, ठीक है, तो ये हो गया वलदुन का तर्जुमा आप करेंगी एक लड़का, या कोई लड़का भी कर सकती हैं। इसी तरह रजुलन एक आदमी, किताबिन एक किताब। इसी को जब हम मारिफा में अगर इन्हीं अल्फाज को इसमें मारिफा की कैटेगरी में देखेंगे,
تو اب ان کے شروع میں کیا لگ جائے گا؟ ال لگ جائے گا اور تنوین غائب ہو جائے گی، تنوین کی جگہ سنگل حرکت آ جائے گی، تو الولد۔ اب یہ ہو گیا ایک خاص لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب اردو میں تو میں یہ بول نہیں سکتی ہوں کہ دا لڑکا ہے نا، لیکن آپ سمجھے وہی کہ دا لڑکا ہے، دا بوائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو میں میرے پاس دا کی والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب بس یہ الولدو، تو جب آپ ترجمہ کریں گی یہاں پہ تو آپ لڑکا ہی کریں گی اردو میں، ایک یہاں نہیں لگائیں گی، اگر ایک لگا دیں گے تو غلط ہو جائے گا، اور ال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے تو چلے، تو آپ کو چھوٹ مل گئی۔ انگلش میں اگر ترجمہ کرنے کو دیا جائے گا تو دا بوائے ضرور بولیں گی آپ، ٹھیک ہے، اردو میں لڑکا، یہاں پہ اس کا ہوگا ایک لڑکا، یا کوئی لڑکا، کوئی لڑکا، آپ ترجمے سینٹینس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کوئی لڑکا کہہ رہے ہیں یا کسی لڑکے نے یہ کیا، کسی بھی ورڈ آ جاتا ہے، تو ایک لڑکا، کوئی لڑکا، بس ایک کا ہی میں نے کیا، باقی سب جس سے پیٹرن پتا چل جائے۔ اور اس کا ترجمہ جب کریں گے تو صرف لڑکا کریں گے، ٹھیک ہے، لڑکا۔ الرجلا، اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی تنوین گئی، یہ تنوین کی وجہ سے الف آیا تھا، جیسے ہی تنوین گئی اپنے ساتھ الف کو لے گئی، اور خالی حرکت کے ساتھ کبھی بھی یہاں پہ الف کو چھوڑے نہیں آپ، الرجلا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آدمی۔ اور آپ کو دماغ میں آپ کے آنا چاہیے کہ اب کسی خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے، الکتابی، اور اس کا ترجمہ ہوگا، صرف آپ صرف ورڈ نہیں یوز کریں گی، کتاب، ٹھیک ہے، صرف کتاب۔ ہم گھر میں چھوٹی بچی کو پڑھا رہے تھے، تو جب اس سے کہو، بولو کہ سے دس، نو سے دس، تو وہ جب ریپیٹ کرتی، جب چھوٹی تھی تو بولتی تھی سے دس، وہ سے کو بھی تو آپ صرف نہیں بولیں گی یہاں پہ، ٹھیک ہے، الکتاب تو ترجمہ ہوگا کتاب، صرف میں لگا رہی ہوں کہ آپ اس کے علاوہ ایک یا کوئی لگا دیں گی تو غلط ہو جائے گا۔ تو یہ امید ہے کہ یہ بہت اچھی طرح پتا چل گیا ہوگا کہ نکرہ یعنی کامن ناؤن، معرفہ یعنی پراپر ناؤن، جو سب سے بڑی علامت ہے اور کامن علامت ہے وہ کیا ہے؟ نکرہ کے آخری حرف پر، نکرہ اسم کے آخری حرف پر تنوین، اور معرفہ اسم کے فرسٹ حرف کے سے پہلے، مطلب شروع میں لام تعریف، اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ ایکچولی ہاں، یہ بھی سمجھ لیجئے آج، بس انٹرسٹنگ فیکٹس لیتے چلیں، یہ ال نہیں تھا، ٹھیک ہے، لام تعریف ہی تھا جس نے اس کو معرف بنایا، ہے نا، معرف بنایا، پراپر بنایا، ہے نا، لام تعریف۔ لیکن کوئی چیز جب ساکن سے شروع ہوتی ہے تو ہم اسے پڑھ نہیں سکتے، اس وجہ سے یہ حمزہ لگایا گیا، تو یہ حمزہ اصلی حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ اسی لیے وصلی ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہ ہم پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں پھر ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہے نا، جیسے ہم لکھیں یہاں پہ لکل، اب یہ لکل اور پھر ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، یہ آپ کا سورہ البقرہ کی سیکنڈ آیت۔ تو اب جب ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ الف، چونکہ ہم نے پڑھنے کے لیے اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں، تو اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارا یہ ساکن لفظ جو تھا، لام ساکن جو تھا، اس کو ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں پیچھے سے، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں یہیں سے ہم پڑھنا چاہیں گے، ذالکہ کر کے ہم نے وقف کر دیا اور پھر یہاں سے پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا ورڈ ہے، ہم یہ آیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اب آپ کیسے پڑھیں گی؟ یہاں سے آپ پڑھ نہیں سکتی ہیں، تو اس لیے یہ حمزہ ایڈیشنل، ایکسٹرا، زائد یہاں پہ لایا گیا، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی، جو اسی لفظ سے جب پڑھتے ہیں تب تو ہم پڑھیں گے، لیکن پیچھے سے پڑھنے کی صورت میں یہ ڈراپ کر دیتے ہیں اس کو، تو اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں میں نے یہاں لام تعریف لکھا ہے، التعریف نہیں لکھا ہے، کیونکہ اس اسم کو معرف بنانے کے لیے، پراپر بنانے کے لیے یہ لام ہی ایڈ ہوا تھا، لام نے اس کو معرف بنایا تھا،
یہ حمزہ جو ہے یہ تو ہم نے پڑھنے کے لیے لائے اور اس لیے یہ ال بن گیا، ٹھیک ہے، اس لیے کامن لینگویج میں کہہ دیتے ہیں ال، ال۔ لیکن اگر آپ اس کو بولیں گی تو اس کو بولیں گی لام تعریف۔ تو کسی بھی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں لام تعریف داخل کرتے ہیں، اور اسی لیے ان اسما کو جو ال کی وجہ سے پراپر بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں، بس غور سے سن لیں، یاد بھی نہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ معرف باللام کیا کہتے ہیں؟ جب میں ایسے الفاظ بولوں تو ایک بار مائک میوٹ کر کے ہی بول لیا کریں میرے پیچھے، معرف باللام۔ معرف باللام مطلب، معرف معرف باللام جی ہاں مائک میوٹ، معرف چلے شاباش، کوئی بات نہیں، ان میوٹ ہے تو بھی بول دیں اچھی بات، تھوڑی کلاس میں معرف رونق ہو جاتی ہے۔ باللام لیکن باللام اگر مائک میوٹ کر کے بولیں تو جن کے مائک میوٹ ہے تو وہ میوٹ کر کے ہی ریپیٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ میری کلاس میں سب لوگ اپنے مائک میوٹ رکھیں اور صرف سنیں نہیں، کبھی کبھی میں کوئی چیز اگر ریپیٹ کر رہی ہوں، اس میں نکیرہ بول رہی ہوں، دو تین بار ہم بولتے ہیں نا، تو بیچ میں اپنے منہ سے بھی آواز نکالتی رہیں آپ، اس میں نکیرہ، اس میں معرفہ، بولتی رہیں انشاءاللہ، تو چیزیں کلاس میں ہی یاد بھی ہوں گی، اور ہم صحیح پروننسیشن بھی سیکھیں گے، صحیح تلفظ بھی انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے چیزوں کی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام، جس کا کی مطلب ہوا یہ اسم معرفہ بنا بیکاز آف لام، میں نے باللام کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا، بیکاز آف لام، ٹھیک ہے؟ یہ بنا لام کے داخل ہونے کی وجہ سے، یہ ولدن الولدو بن گیا، تو یہ کیوں کیسے معرف ہوا؟ یہ کیسے معرفہ بنا؟ یہ لام داخل ہوا تو اسی لیے کہتے ہیں معرف باللام۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اگر کبھی آپ کتاب پڑھیں تو وہاں دیکھیں کہ لکھا ہے معرف باللام، تو آپ کہیں گے یہ تو ال داخل ہوتا ہے، انہوں نے تو صرف لام ہی لکھ دیا ہے۔ اور سبحان اللہ، جب ہمیں تھوڑی سی نالج ہوتی ہے تو ہم انسان کیسے ہیں، بہت خوش فہم انسان ہے نا، تو اکثر آپ کو ہنسی آئے گی سن کے کہ اکثر دماغ میں خیال آنے لگتا ہے کہ شاید کتاب میں غلطی ہے، شاید اس میں غلطی ہے، شاید یو نو فلاں جگہ ترجمے میں غلطی ہے، ایسے بھی سوال آنے لگتے ہیں۔ ہماری نالج بہت لمیٹڈ ہے، ہم کو ابھی کچھ پتا ہی نہیں ہے، اگر کچھ ایسا دکھتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کتاب، اگر کبھی کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو تو اس کو پتا ہوگا، اگر کسی نے کوئی ریسرچ پیپر وغیرہ کیا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ ایک چیپٹر یا ایک پیپر لکھنے کے بعد وہ کتنی بار پروف ریڈنگ سے گزرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کوئی بھی ترجمہ آپ پڑھیں گی اس میں اگر آپ نے جو گرامر کی ہے اس سے فرق وہاں ترجمہ دکھ رہا ہے، تو سیدھے آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ کتاب میں غلطی ہے، آپ یہ سوچیں گے میری نالج میں ابھی کمی ہے، ابھی ہمیں ساری چیزیں پتہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی لینگویج میں مہارت کے لیے کتنے کتنے سال چاہیے ہوتے ہیں، کتنے سال چاہیے؟ تین چار؟ سب لوگ یہ چیز ڈیسائیڈ کریں کہ اگر آپ کوئی نئی لینگویج سیکھنا چاہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے جتنے سال چاہیے اتنے سال کے بعد ہی ہم سوچیں گے کہ ہم کو کچھ آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہماری لرننگ چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، اور ہم نئی نئی چیزیں سیکھیں گے، جو چیزیں پتا چلے بس ان کو انٹرسٹنگ فیکٹ کی طرح لیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ اب اس ایٹ دس اسٹیج ہر بات ایلیمنٹری لیول پہ ایلیمنٹری نالج دی جائے گی، ایڈوانس لیول پہ آئیں گے تو اسی میں ایڈیشن کیا جائے گا اور بھی انفارمیشن کا، اور چیزیں اس سے کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب چونکہ ال داخل کرنے کی بات ہے، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہماری جو دوسری کتاب چل رہی ہے القراءۃ الواضحہ کی، تو اس میں اکثر حرکات نہیں بھی لگی ہوتی ہے نا، اکثر یہ ہمارا سکون نہیں لگا ہوتا، یہ شد نہیں لگی ہوتی، لیکن ہم کو پڑھنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ جو لوگ بہت ریگولرلی تلاوت کرتے ہیں تو یہ الفاظ ان کے زبان پہ آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، وہ کبھی 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 بھی الرجلو نہیں بولیں گے، یا اس کو کیسے بولیں گے، اولدو کبھی بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ الولدو ہی بولیں گے، الرجلو تو یاد نہیں کرنا پڑتا، وہ بائی پریکٹس ہو جاتی ہے چیزیں، الکتابو، اب کتابو نہیں پڑھیں گے کبھی بھی، اگر کوئی حرکت نہ لگی ہو
तब भी। तो ये बाई प्रैक्टिस ही हो जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी, नाम इनका इसलिए पड़ा, सिर्फ अल कमर जब हम पढ़ते हैं, ये दो अल्फाज ले लिए गए, और इन्हीं से इन हुरूफ को, जो कि इस तरह से अल दाखिल होने पे पढ़े जाते हैं, उन सारे 14 हुरूफ को, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अ मैथ्स, कि 14 हुरूफ कमरी हैं और 14 शमसी हैं। टोटल हुरूफ हिज्जा कितने हैं? 28। तो 14 कमरी, एकदम इक्वल डिवीजन है। अल, तो अल कमरु, जब कमर पढ़ा, कमर में जब दाखिल हुआ अल, कमरुन में जब अल दाखिल हुआ, तो हम इसको पढ़ते हैं इस्लाम के ऊपर सुकून डालकर, अल कमरु। जबकि ये अल्फाज अगर आप देखेंगे ना, सुभान अल्लाह, जैसे क्यों क्यों किरत जो है दिल को सुकून देती है, क्यों पढ़ने में जब हम एक बार तजवीद सीख लेते हैं, जाहिर है सारे मखारिज और सिफात हमारे जब सही हो जाते हैं, तो क्यों इतनी आसानी से चीजें अदा होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये कमरी और शमसी होना भी, किस जगह से अल्फाज निकल रहे हैं, आसानी के लिए ऐसा किया अरबिक लैंग्वेज में, और जाहिर है फिर अल्लाह ताला ने इसी लैंग्वेज को कुरान के लिए, हमारे लिए मुंतखब भी किया। तो अशम्सु, ये शमसी हरूफ में हम क्या करते हैं, लाम को बिल्कुल ही ड्रॉप कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं, मतलब पढ़ते नहीं है। और जो पहला वर्ड था, देखिए पहला हर्फ क्या था हमारा, शीन था ना। इसमें तो लामे तारीफ पढ़ा जाता है, और लामे तारीफ तो आपको पता है कि लामे तारीफ सुकून के साथ ही था। तो आपको याद रखना है कि कमरी हरूफ में लामे तारीफ पढ़ा जाता है, जबकि शमसी हरूफ में लामे तारीफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अब जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो शमसी हरूफ जब हम पढ़ेंगे तो क्या हमारी सवाब में कमी हो जाएगी? हमें तो पता है हर हर हर्फ पे 10-10 नेकी मिलती है। तो सुभान अल्लाह, हमने लाम छोड़ा लेकिन शीन वाला, शीन को डबल कर दिया गया, तो शीन पे अब शद लगती है। याद रखें कि जब आपने ला, वो तो एक कहानी की बात थी, ठीक है। जब आपने लाम तारीफ छोड़ा, तो शीन को अब आप दो बार पढ़ेंगी, एक बार सुकून के साथ, यानी पहले हर्फ को, अब लाम अल दाखिल किया, लेकिन आप लाम नहीं पढ़ेंगी क्योंकि ये शमसी हरूफ है। तो अब शीन को आप दो बार पढ़ेंगी, एक बार सुकून के साथ और एक बार फतह के साथ, और इस चीज की अलामत तशदीद होती है, तो यानी शद के साथ पढ़ेंगी। अब डायरेक्ट आप चली जाएंगी अशमसु, अशमसु। तो वो सारे हरूफ जो इस तरह, जैसे देखिए अर्रजुलु, यहाँ पे रजुला है, तो र क्या हुआ, शमसी हुआ। काफ क्या हुआ, आपको ये पहला वाला हर्फ देखना है, ठीक है, अल के बाद का पहला हर्फ, क्योंकि यही वर्ड था, ये अल दाखिल हुआ है। तो ये काफ क्या हुआ, कमरी हर्फ हुआ, ठीक है। हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी, कमरुन में जब अल दाखिल करेंगी तो आप इस पे सुकून लगा के इसको पढ़ेंगी, और हरकत हमेशा रेड से क्यों दिखाया जा रहा है, कि जैसे ही तनवीन हट पे, तनवीन वाले लफ्ज पर अल दाखिल होगा, ये हट जाना जरूरी है। कोई भी चीज जो आपको अंडरलाइन हो, और जो सर्कल हो, हाईलाइट हो, या कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे उस पे, आप देखें आप यहाँ पे अशमसु में मैंने मीम की हरकत नहीं लगाई, मतलब यहाँ जो अलामत है साकिन की, वो पर्पसली ड्रॉप की है, गलती से नहीं ड्रॉप हुई है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे जहन में हो कि जब शमसी हुरूफ होती है तो शद आती है। आप ऐसे याद करें, शीन फॉर शमसी, शीन फॉर शद। तो हर शमसी हर्फ को जब हम अल दाखिल करते हैं तो शद के साथ पढ़ते हैं, और कमरी हुरूफ पे जब अल दाखिल होता है तो वो पढ़ा जाता है, और दोनों ही हालत में हम तनवीन को छोड़ देंगे। अब ये पढ़ते हैं, वशम्सी वदुहाहा, देखिए वशम्सी वल कमरी इजा तलाहा। तो ये सारी आप पढ़ रही होती हैं, देखिए उसी सूरह की दो आयत है। जब वशम्स आपने कहा तो यही दो लफ्ज ले लिए गए। ये समझें कि ऐसा कुछ नहीं है कि इन लफ्ज को हम शमसी ही कहना था,
इन्हीं को लीडर बना के और इनके अंदर वो सारे हुरूफ डाल दिए गए। ये है वो सारे हुरूफ। ठीक है। इनको देखिए, आप कैसे याद करेंगी दाल से? जैसे अ, अगर कहीं लिखना हो, आपको कहीं बताना हो, तो किस तरह से करेंगी? मैंने जैसा कि कहा है कि ये रैंडमली नहीं ऐसा पिक किए गए, बल्कि इनके मखारिज जहां से निकल रहे थे, तो आसानी के लिए अगर हम इस लफ्ज को अगर हम शमसी करें तो हमें दिक्कत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये मखारिज की वजह से ऐसा हुआ। तो आप याद कैसे करेंगी कि आप जो सबसे पहले, जो सबसे, मैंने कैसे याद किया, जो सबसे नन्हा वाला लेटर है वहां से शुरू करें। ठीक है। और ज़ तक जाए, जहां पे ये असल में लिसानी जो हुरूफ है ना, वो जो जबान से निकलने वाले हैं, वो सारे हुरूफ जो है वो क्या है, शमसी हैं। तो ये दाल दाल रा रा सीन शीन स्वाद द्वा ता ज़ा, ये ज़ा तक आ पाए। उसके बाद आपको पता है कि दाल और ता का मखरज एक ही जगह था ना, इसी तरह दाल और सा का मखरज एक जगह था। तो इनके हम मखरज को पकड़ लें ऊपर से, ता को दाल के साथ, सा को दाल के साथ। तजवीद अगर जिसने की हुई है तो उसको आसानी है, और जिसने नहीं की है उसको भी कोई मसला नहीं है, वो बाई प्रैक्टिस हो ही जाता है ना। डिफरेंट मैं शेयर कर दूंगी एक पेज, उस पेज को आप रोज जो है पढ़ लीजिएगा नमाज के बाद 5 बार दिन में, तो इंशाअल्लाह ताला जबान पे आपके वो अल्फाज आ जाएंगे। इसी तरह र के साथ, जहां से र निकलता है वहीं से लाम और नून है ना, तो ये लाम और नून भी इसके साथ ही पिक हो गए। तो र के बाद लाम और नून है, ये भी क्या है, शमसी है। तो दाल दाल रो ज सीन शीन स्वाद स्वाद तो ज, और फिर ऊपर जाइए, त और थ वहां से लीजिए और यहाँ से लाम और नून लीजिए। कभी तजवीद की भी क्लास की जाएगी तो वहां रूफ कमरी और शमसी को देखेंगे। तो बहरहाल जो रेड कलर से हैं वो सारे आपके शमसी हरूफ हैं, और जो ब्लैक्स रह गए वो सारे कमरी हैं। अब ये तो था जो कि मेन, और इसी को हम देखेंगे आगे, कि हमने जैसा कि कहा है कि आपके लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तनवीन नकिरा और अल मारफा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए और हमेशा याद रहनी चाहिए। उसके बाद ये 5 कैटेगरी और हैं जो कि आप जानते ही हैं, ठीक है, सबको। अब आज से आप उनको मार्फा की कैटेगरी में भी याद कर लेंगे। इसमें अलम, अलम कहते हैं झंडे को, है ना, झंडा किसी चीज को डिनोट करता है। पहले झंडा लेके आर्मी के सामने वो झंडा तो पता चलता था ये इस मुल्क की आर्मी है। ओलंपिक में भी देखें, प्लेयर्स जो है जब हमको दिखाया जाता है ओलंपिक में, देख रही होंगी आप कि प्लेयर दिखाया जाता है, उसका फ्लैग दिखा दिया जाता है, और कोई कुछ कुछ म्यूजिक म्यूजिक चल रही होती है, कोई बोलता नहीं है कि ये इस मुल्क का है। हमको फ्लैग पता होता है और हम समझ जाते हैं कि ये किस मुल्क का प्लेयर है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, ठीक है। इसी तरह हर इंसान का नाम उसको रिप्रेजेंट करता है ना। अगर आपका नाम यहाँ नजर ना आए तो मुझे क्या पता चलेगा कौन क्लास में है? आप डिफरेंट नाम से आए तो मैं पहचानूंगी ही नहीं कि आप क्लास में हैं। तो नाम जो है इंसान की पहचान होता है, बिल्कुल फ्लैग की तरह से। जैसे किसी मुल्क की पहचान फ्लैग है, हमारी पहचान हमारा नाम है। तो हामिदुन, तो इसमें अलम में सारे नेम आ जाएंगे, सिर्फ लोगों के नाम नहीं। मैंने हाँ जगह का भी लिखा है, लोगों के नाम, चीजों के नाम, जगह के नाम, कोई खास ब्रांड है तो वो चीज फिर प्रॉपर नाउन में चली जाएगी। अगर मैं कहूँ क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ कि पेन, तो ये तो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ शेफर, पेन का नाम लिया मैंने किसी खास, गिव मी द शेफर पेन या कुछ भी ऐसा, तो अब वो खास में चला जाएगा। तो पेन किसी चीज का नाम, प्रॉपर नाउन। तो हामिदुन, अब आपको ये जानबूझ के मैं ये लेके आई तनवीन वाला, ठीक है। तो
अभी आपको बताया कि तनवीन नकिरा पर होगी, है ना। लेकिन कुछ नाम जैसे मोहम्मदुन, है ना, नाम भी आप देख रही हैं कि कुछ नाम है जो तनवीन के साथ आते हैं। तो ऐसे में ये रूल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप इसको नकिरा नहीं कहेंगी तनवीन देख के। क्यों? क्योंकि नाम हर हाल में प्रॉपर है, उसके ऊपर चाहे तनवीन आए चाहे अल ना आए, जैसे आप यहाँ देख रही हैं अल नहीं है, फिर भी हम इसको प्रॉपर कहेंगे। क्यों? क्योंकि नाम है। फिर यहाँ पे तनवीन है, फिर भी हम इसको प्रॉपर कहेंगे क्योंकि ये एक नाम है। तो किसी चीज का नाम होना उसके मार्फा होने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सबको क्लियर है ये बात? कभी मैम एक दफा रिपीट कर दें। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले कहा कि अगर किसी इस्म के ऊपर तनवीन नजर आए तो वो कॉमन नाउन होगा, है ना, कहा था अभी थोड़ी देर पहले। और अब मैंने आपको ये हामिदुन यहाँ दिखाया, और मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम बोलते हैं, वो तनवीन के साथ ही है। तो वो नाम जो तनवीन के साथ आएंगे, चूंकि वो नाम है इसलिए वो मारफा ही होंगे। उसकी तनवीन से आप कंफ्यूज नहीं होंगी कि तनवीन है तो वो अब नकिरा होगा, नहीं। वो नकिरा नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है। ठीक है। तो यहाँ जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो इसमें अलम का ये पॉइंट बता रही हूँ कि ये इसमें अलम ये तनवीन और अल का मोहताज नहीं है। ये इससे इसके ऊपर तनवीन से और अल के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर नाउन ही रहेगा अगर ये इसमें अलम है। ठीक है। इसको इसमें इल्म वगैरह मत कीजिएगा, हरकत चेंज नहीं करेंगी आप। अलम आप देखिए, कोई भी हरकत जो लगी वो जमीर पे तो मैंने हरकत नहीं लगाई है ना। तो जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे और किसी जगह आपको कोई हरकत नजर आए तो उसको आप बहुत अपनी नोट्स में भी उस हरकत को लगा लेंगी और ऐसे ही बोलेंगी इसमें आलम। तो जब किसी नाम किसी चीज का मारफा होगा, याद रखें, अगर किसी चीज का नाम है तो वो हमेशा मारफा होगा, चाहे उस पे तनवीन आ जाए चाहे उस पे अल ना आए। क्यों मैं ये बात कह रही हूं? क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि किसी इस्म के आखिर में तनवीन हो तो वो नकिरा होगा, और शुरू में हो अल तो वो मारफा होगा। लेकिन ये दो पॉइंट इसमें अलम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर? क्योंकि अगर नेम है तो फिर नेम को किसी तनवीन और अल के वो मोहताज नहीं, उन पे वो डिपेंड नहीं करते, क्योंकि वो नाम है, नाम तो हमेशा प्रॉपर ही होता है। ठीक है। अगर मैं नाम लूं, अगर मैं यहाँ कहूँ लाइबा, तो बिल्कुल एक ही लड़की का दिमाग में नाम आ रहा है जो क्लास में मौजूद है, किसी भी लड़की का नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हामिदुन के आखिर में तनवीन है, इसका मतलब हरगिज नहीं कि ये लफ्ज नकिरा है, ये मारफा ही है, क्योंकि ये इसमें अलम है। तो यहाँ पे इसी तरह के अल्फाज आपको बताए जा रहे हैं। अब बगदादू, अब आप यहाँ पे देखिए अल तो नहीं है शुरू में, अल होना चाहिए ना था ना मार्फा के लिए। अभी जो ऊपर के दो पॉइंट बताए वो दो पॉइंट खास हैं आपकी ग्रामर की एक्सरसाइज करने वगैरह के लिए। और सिफात वगैरह चूंकि कुरान में ज्यादा सिफात आती हैं तो सिफात पे वो रूल जरूर काम करेगा। जरूर वर्ड तो मैं वापस ले रही हूँ, सिफात के ऊपर वो लफ्ज वो रूल काम करेगा, लेकिन इसमें अलम पर काम नहीं करेगा। तनवीन है फिर भी वो मार्फा है, अल नहीं है, लेकिन बगदाद किसी शहर का नाम है इसलिए ये मार्फा है। मरियम एक लड़की का नाम है इसलिए मार्फा है। तो ये हो गया सबसे पहली कैटेगरी इसमें अलम की। उसके बाद इसमें जमीर, इसमें जमीर मतलब प्रोनाउंस। इंग्लिश को भूल जाएं, ठीक है, हम लोग इंग्लिश नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग अरेबिक। तो यहाँ पे सारे प्रोनाउन प्रॉपर नाउन हैं। क्यों प्रॉपर नाउन है? दैट मेक सेंस कि जब हम कहते हैं, हमने किसी के बारे में जब हम बात करते हैं
اس کے بعد ہی کا ورڈ یوز کرتے، ہی ڈڈ دس، ہی ڈڈ دیٹ، ہے نا؟ جب میں آگے بول رہی ہوں ہی، اس سے پہلے میں نے اس لڑکے کا نام آپ کو بتایا ہوا ہے، تب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میں سے کسی لڑکی ایک سے، تو میں انتم، انتا، اس لڑکی سے تو مخاطب تو پھر انتی ہو جائے گا، انتا مطلب یو میل ہے۔ تو یہ سارے ضمائر، ہی، شی، آئی، وی، یہ سارے جو پروناؤنس ہیں، پرسنل پروناؤنس، یہاں میں لکھ دوں، یہ سارے پرسنل پروناؤنس کیا ہیں؟ یہ بھی معرفہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ جملہ اسمیہ جب ہم کریں گے نا، جملے جب کریں گے، جب ہم سینٹینسز کریں گے، تو اس میں ہم رول بتائیں گے، اور ہم نے شاید اس والی کلاس میں بتایا بھی ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہوا معرفہ ہے، تو آپ کیسے سمجھیں گی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے نا؟ کیونکہ جملہ اسمیہ ہوا سے شروع ہو رہا ہوگا اور اس کے آخر میں ایک خبر نکرہ آ رہی ہوگی، تو آپ کو معرفہ اور نکرہ کی بہت اچھی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ تبھی آپ جملہ پہچان پائیں گی، ورنہ نہیں، ورنہ کنفیوز ہوں گی، ورنہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہوا، انتا، انا اور اس طرح کے سارے پروناؤنس، ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، جو یہ پوری گردان، پوری 14 پروناؤنس ہیں اس طرح کے، وہ سب کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ، ہاذا، ذالکا، تلکا، اولائکا، ہا اولائی، یہ سب جو آتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے۔ تو اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے۔ اس کے بعد اس میں موصول بھی معرفہ ہے، الذی، الذین، یہ اللتی تو بہت کم آتا ہے، یہ اسی کا الذی کا فیمنن ہے، ٹھیک ہے؟ الذی اور الذین زیادہ آتا ہے قرآن میں، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ اس میں موصول بھی سارے کے سارے کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اور پھر آخر میں وہی پوائنٹ ہے جو پہلا والا، کہ کوئی بھی اسم جو پہلے نکرہ تھا، جب اس کے اوپر ال داخل ہو گیا تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ اگر آپ اپنی القراءۃ الواضحہ کی بک پڑھیں گی، وہاں پہ چونکہ یہ چیپٹر ابھی ہوا نہیں تھا تو میں نے وہاں پہ وہ چیز آپ کو بتائی نہیں، آپ دیکھیں گی کہ کوئی چیز کسی چیپٹر میں جب پہلی بار وہ سینٹینس میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے تو وہ نکرہ، کیونکہ ابھی تک وہ نکرہ تھی، لیکن نیکسٹ سینٹینس میں اسی چیز کو، جیسے جنینتن، نو، وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ یہاں ایک باغ ہے، باغیچہ ہے، جنینتن، لیکن جب نیکسٹ سینٹینس میں اس کی بات ہوئی تو الجنینتو، ہے نا؟ الجنینت، کیونکہ اب پہلے آپ کو ان فرسٹ سینٹینس تک وہ نکرہ تھا، لیکن ایک بار ہم نے آپ کو انٹروڈیوس کر دیا، اب جب اس کے بعد الجنینتو کے ساتھ ہی یہ ہوا تھا، میں نے سوچا تھا بولوں، پھر میں خاموش ہو گئی کہ جب ٹائم آئے گا تب بتائیں گے، اس لیے مجھے وہ ورڈ یاد ہے۔ اور جب اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس میں اسی باغ کی بات ہوئی جس کو پچھلے سینٹینس میں آلریڈی انٹروڈیوس کر دیا گیا، تو اب یہ معرفہ بن گیا، بیکاز یو نو اٹ۔ پہلے سینٹینس تک آپ نہیں جان رہے تھے، اس وقت وہاں پہ وہ باغیچے کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اب جب اس باغیچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب یہی جنینتن، الجنینتو، الجنینتو کر کے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اب وہ کیوں معرفہ ہوا، کیسے معرفہ بنایا گیا؟ ال داخل کر دیا گیا اور وہ بن گیا معرفہ۔ تو الولد، الکتاب، تو یہ 5 پوائنٹس آپ کو آج کی کلاس میں، آپ کے پاس پورے ہفتے میں صرف آپ کو کبھی 5 الفاظ یاد کرنے کو دیے جاتے ہیں، تو صرف یہ 5 الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں، اور پلس یہ کانسیپٹ کی تنوین، نکرہ اور المعرفہ۔ تو اس میں علم یعنی نیم، اس میں ضمیر یعنی پروناؤنس، اس میں اشارہ یعنی پوائنٹنگ ناؤنس یا پوائنٹرز بھی کہہ سکتی، ناؤن لگاتی جائیں، اس میں اشارہ، پوائنٹنگ ناؤنس، جس سے کہ ہم کسی اسم کی طرف، وہ اسم جس سے دوسرے اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ہاذا، ذالکا، تلکا۔
आप ये सोच रही होंगी कि ये प्रोनाउन है तो इसको हम क्यों इसमें याद रखें कि अरबिक में सिर्फ 3 कैटेगरी है, इस्म, फेल और हर्फ। हर्फ तो पार्टिकल्स हो गए, फेल वर्ब है, बाकी सारी ही चीजें, सॉरी, बाकी सारी ही चीजें इसम है। तो इसम के अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एवरीथिंग, ठीक है। इन दो के अलावा सारी चीजें इसम के अंदर हैं, इसीलिए आप इन सब चीजों को इसम में देख रहे हैं, जबकि इंग्लिश में आप इनको इसम में नहीं भी देखते हैं, है ना। इंग्लिश में नाउन में कहाँ देखते हैं, आप प्रोनाउन में देखते हैं, लेकिन यहाँ प्रोनाउन वगैरह सब इसम के अंदर है। तो इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और मुअर्रफ बिल्लाम, इसी ऑर्डर में याद करेंगी। चले 3 बार मैं पढ़ती हूँ, पहले गौर से सुने और इस बीच माइक अनम्यूट कर ले, फिर 3 ही बार आप सब लोग पढ़ेंगी, 3 से ज्यादा मत पढ़िएगा प्लीज। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम। कोशिश हाँ यार। करें, नहीं अभी तो मैंने 2 ही बार पढ़ा, कोशिश करें कि एक ही सांस में पढ़ें। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल्लाम। चलिए अब पढ़िए। इसमें इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इसमें अलम, इशारा, इसमें ज़मीर, इसमें इसमें मौसूल, इशारा, इसमें मुअर्रफ मौसूल, बिल्लाम। इसमें मुअर्रफ अलम, बिल्लाम। इसमें ज़मीर, इसमें इसमें अलम, इशारा, इसमें इसमें ज़मीर, मौसूल, इसमें इशारा, मुअर्रफ इसमें बिल्लाम। मौसूल, इसमें मारूफ बिल अलम, अलम। इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें इसमें अलम, मौसूल, इसमें मुअर्रफ ज़मीर, बिल्लाम। इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मारूफ बिल्लाम। सिर्फ 3 ही लोग। अब देखिए इस स्लाइड में सीखेंगे हम कि इसमें नकिरा को इसमें मारफा बनाने का तरीका। कोई भी इस्म जो नकिरा हालत में है, तनवीन के साथ है, तो आप क्या करेंगी, उस इस्म पर आप अल दाखिल करेंगी। अगर वो कमरी हर्फ है तो आप लाम पे सुकून लगाएंगी। अगर वो लफ्ज यानी वाव जो पहला हर्फ है, आप पहले हर्फ को देखेंगी। अगर ये कमरी हर्फ है, अगर ये कमरी हर्फ है तो लाम पर आप सुकून देंगी और आखिर की तनवीन को हटाकर आप पेश लगा देंगी। रजुलन, अब र हमारा शमसी हर्फ था, जब इसके ऊपर अल दाखिल करेंगे तो हमजा पे तो आप जबर लगाएं, ठीक है, ये आरजी जबर लगेगी क्योंकि हमें यहीं से पढ़ना है। हमजा पे तो आप जबर लगाएं, लेकिन शमसी हुरूफ में र के ऊपर तशदीद लगाएंगी, लाम को छोड़ देंगी और आखिर में डबल हरकत को सिंगल हरकत कर देंगी। फतह तनवीन है तो इस अलिफ को भी गायब कर देंगी। किताबिन, अब आप देखेंगे कि काफ जो है वो कमरी है, तो आप अल लगाएंगी और लाम पे सुकून रहने देंगी और तनवीन को हटाकर सिंगल हरकत कर देंगी, ठीक है। कोई बताएगा कि मैं यहां देखिए मैं लिख रही हूं कि दाल से लेकर ज़ तक के हुरूफ वो थे, शमसी थे, ऊपर त और सा था, इस तरह याद हो जाए कि कहीं भी लिखना हो तो फिर इस तरह लिख दें, और नीचे लाम और नून था, है ना। ये इतने हुरूफ जो थे हमारे शमसी थे, बाकी सारे हमारे कमरी हैं। तो अगर कभी हो तो जल्दी से अलिफ से लेके 28 अल्फाबेट लिख लीजिए, और अगर ये एक्सरसाइज दें कि इसको कमरी और मतलब इसमें अल दाखिल कीजिए, तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप ये सुकून और शद लगाएंगी, वरना कैसे लगाएंगी ना। तो ये चीज कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। जब ये रिकॉर्डिंग देखिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा। हमने इसी तरह बताया कि दाल का हम मखरज, जाल का हम मखरज, और ये होता है रा का हम मखरज। अर, अल, अन, करिए देखिए जबान कहाँ जा रही है, जबान ऊपर वाले दांतों को छू रही है, किसी में कम छूती है, किसी में ज्यादा, किसी में सिर्फ 2 दांत, किसी में 4, किसी में 6। तजवीद की किताब में देखिएगा। तो उस हिसाब से अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है।
अभी तक देखें, आपने पिछले उसमें ये यहां तक हम लोगों ने इतनी गर्दान की थी, ये नकिरा की गर्दान है, क्योंकि अभी तक हम जो शुरू से करते आ रहे थे उसमें नकिरा ही इसम लेके हम लोग चल रहे थे। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन अलिफ के साथ, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। देखिए जब पढ़े तो जैसे तजवीद में मेहनत करती हैं वैसे ही ग्रामर में भी क्लियरली जेर जबर पेश निकलना चाहिए। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है। अब जब इस पे अल दाखिल होगा तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, और ये तनवीन चली जाएगी। ठीक है, ये तनवीन जाके सिर्फ आपकी सिंगल हरकत रह जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद बहुत गौर से सुनिए। अब मुसन्ना और जमा में मारफा और नकिरा की पहचान के लिए तनवीन तो है नहीं। यहाँ पे तो क्या है कि तनवीन तो नकिरा, अल तो मारफा। अब मुस्लिमानी, यहाँ तनवीन आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। तो मुसन्ना और जमा में मारिफा और नकिरा, बार याद रखिए। अब फिर हम एक बार इन सब चीजों को, ये जो आपने 5-6 चीजें थी ना, ये तो आपको याद करा दी गई। अब हम सिर्फ फिर से बैक उस पे है कि सिफात की बात। ये देखिए, मुस्लिम एक सिफत है। ठीक है, कि ऐसा इंसान जिसने अपने आप को सबमिट कर दिया। किसको सबमिट कर दिया? अल्लाह ताला को। अपनी मर्जी, अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। सबमिट, सुपुर्दी होता होगा उर्दू में इंशाल्लाह। तो मुस्लिम, ये वो इंसान की सिफत हुई मुस्लिम होना। तो इस सिफात के लिए ये रूल चलेंगे। ठीक है, और कुरान में सिफात ही के साथ इंसान पहचाने जाते हैं, है ना। हमारी अभी तो हम नाम की, हमारी नाम की बहुत वैल्यू है, नाम से पहचाने जाते हैं। अल्लाह ताला के खड़े होंगे तो हम अपनी सिफात और उन सिफात के साथ जो हमने आमाल किए होंगे उस हिसाब से सारे मामले हो रहे होंगे। फिर इस पे नहीं जाएंगे किसका नाम क्या है ना। तो अल मुस्लिमु, यहां तो आपने देखा तनवीन हटा के अल, और तो इससे आप पहचान लेंगे। लेकिन मुसन्ना और जमा में अगर अल है तो वो मारफा, और अगर अल नहीं है तो वो नकिरा। ये है इसकी पहचान इन दोनों में। तो अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। तो अगर आपको कोई लफ्ज कुरान में दिखता है और वो है सिर्फ मुस्लिमानी, इस पैटर्न पे है, शुरू में अल नहीं है लेकिन तस्निया दिख रहा है आपको, तब आप उसको नकिरा समझेंगी, नकिरा की तरह लेंगी। लेकिन जैसे ही अल मुस्लिमानी, अल दाखिल हुआ, अब वो मारफा बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वाहिद में तनवीन नकिरा और अल मारफा, लेकिन मुसन्ना और जमा में अल अगर यस है तो मारफा, अल अगर नो है तो नकिरा। वजह, क्योंकि तनवीन तो है ही नहीं, तनवीन का तो सवाल यहाँ पे है ही नहीं। तो इन दो कैटेगरी में, बल्कि इन दो में नहीं, एक इसमें भी, इसमें भी, बाकी ये तीन, तो ये तीन रो जो हैं इनको हम पहचानते हैं। अगर शुरू में अल है तो प्रॉपर नाउन, और अगर शुरू में अल नहीं है तो कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि इसमें तनवीन का तो सवाल नहीं है। लेकिन ये तीन जो तनवीन वाले हैं, वाहिद, दोनों वाहिद, वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस, ये तीन कैटेगरी अगर शुरू में अल है तो मारफा, और आखिर में तनवीन है तो नकिरा। ये इनका रूल है, शुरू में अल या आखिर में तनवीन।
یہ 3 کا رول ہے یہ. اور ان 3 کا کیا ہے؟ اگر ال ہے تو معرفہ، ال نہیں ہے، ایبسنس آف ال مینس نکرہ. اگر ال نہیں ہے اس کا مطلب نکرہ. یہاں پہ دیکھیں یہ معرفہ کی گردان یہ ہے. تو کسی بھی لفظ کی 18 الفاظ کی گردان بنتی ہے نکرہ کی، اور 18 الفاظ کی گردان بنتی ہے معرفہ کی. اس طرح اسم کی ٹوٹل گردان جو بنتی ہے وہ 36 الفاظ کی بنتی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو دیتی ہوں لفظ اور چلیں بنائیں، دیکھ کے بنائیں گی یا بنا دیکھے بنائیں گی؟ Where did I keep my paper? چلیں بنانا شروع کرتے ہیں. اب شروع ہوتا ہے آخر کے 10 منٹ میں آپ کا ٹیسٹ، جو کہ میں نے کہا تھا کہ ٹیسٹ ہوگا، ہے نا. اب اسی سے میں نے کہا تھا مثنیٰ اور جمع، جمع سالم، جمع مکسر سب ایک بار دیکھ کر آئیے گا. ٹھیک ہے؟ ایک کوئک ریویژن کر کے آیا کیجئے. تو بلاتی ہوں میں سب سے پہلے فضیلت کو. لائن سے بلاؤں جن کا نام نظر آ رہا ہے. چلے فضیلت آ گئی. فضیلت آپ ایسا کیجئے کہ فاسقن کی کیجئے گردان پوری 36. پہلے آپ نکرہ کریں گی اور پھر معرفہ کریں گی. میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ آپ دیکھیں گی. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو نظر آئے گی اسکرین پہ، دیکھ کے کیجئے. ٹیسٹ آسان ہے، اوپن بک ہے. بس فاسقن کو بنائیے آپ. فاسقن، فاسقن الف کے ساتھ، فاسقین، فاسقانی، فاسقینی، فاسقینی. میم ٹھیک ہے یہ؟ ہاں ٹھیک ہے. فاسقون، فاسقین، فاسقین، ہوں فاسقتن، فاسقتن الف کے بغیر، فاسقتن، ہوں فاسق، فاسقتانی، فاسقتینی، فاسقتینی، فاسقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن. ویری گڈ. الفاسق، الفاسق، جی جی الفاسقو. الفاسق، 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 الفاسقہ، ہوں الفاسقہ، الفاسقی، ہوں الفاسق، الفاسقہ، الفاسقی، جی الفاسقانی، الفاسقین، الفاسقین، الفاسقون، الفاسقین، الفاسقین، الفاسقت. میم یہ الفاسقتن، ارے ارے یہ تو بہت بڑی مسٹیک کر دی. ال بھی لگا رہی ہیں اور تن بھی کر رہی ہیں. سوری میم. الفاسقت، الفاسقت، الفاسقتی، ویری گڈ. الفاسقتانی، الفاسقتین، الفاسقتین، الفاسقاتن، الفاسقات، الفاسقاتی، الفاسقاتی. کبھی بھی ال اور تن ایک ساتھ نہیں کریں. ٹھیک ہے؟ جی میم. یہ ہو گیا الفاسقات، الفاسقاتی، الفاسقات. الفاسقات. اور آپ اس طرح کی پڑھتی ہیں؟ المسلمون ٹائپ کے الفاظ پڑھے ہیں آپ نے؟ جی میم. ہے نا؟ اگلے اس میں جی لے کے آؤں گی. اب جو ہے آپ کو تھوڑا سا اگلی کلاس میں، ابھی تک ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ میں آپ کو قرآن میں انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں کچھ نیا کانسیپٹ لے کے نہیں آؤں گی. جو اب تک سیکھا ہے اس کو آپ کو قرآن میں بس دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی. چلیں جزاک اللہ خیر فضیلت. اور اب افشاں کریں گی اسی کو کاذبن کے ساتھ کیجیے. کاذبن، 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 کاذبانی، کاذبینی، کاذبینی،
काजिबूना काजिबून काजिबीना काजिबीना काजिबतुन काजिबतन काजिबतिन काजिबतानी काजिबतैनी काजिबतैनी काजिबातुन काजिबातिन काजिबातिन المسلمو المسلمہ المسلمہ نہیں आपका लफ्ज क्या था? المسلمین एक मिनट, المسلمین आपका लफ्ज क्या था? ہاں کاذبون जी, الکاذبو الکاذبہ الکاذبی गुड. الکاذبانی الکاذبینی الکاذبینی الکاذبون الکاذبین 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 الکاذبتو الکاذبتا بغیر الف کے الکاذبتی الکاذبتانی الکاذبتینی الکاذبتینی الکاذباتو الکاذباتی الکاذباتی वेरी गुड, वेरी गुड. इसके बाद अमरीन आ जाए और वो करेंगी सादिकुन से. जी मैम। सौदिकुन, सौदिकन अलिफ के साथ, सौदिकिन, सादिकानी, सादिकैनी, सादिकैनी, सौ को पुर करें थोड़ा, स्वादी स्वादी, हाँ चले. स्वादिकैनी, हम्म. स्वादिकूना, स्वादिकीना, स्वादिकीना, हम्म. स्वादिकातुन, स्वादिकातन, स्वादिकातिन, स्वादिकतानी, स्वादिकतैनी, स्वादिकतैनी, स्वादिकातुन, स्वादिकातिन, स्वादिकातिन, अल सादिकु, नहीं नहीं अल नहीं नहीं, आप अल सादिकु करी, अस सादिकु. जी 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 वो मैम। हरफ शमसी. ठीक है? अल स्वादिकु, अल स्वादिकी, अस अल स्वादिका, अल स्वादिकी, अल स्वादिकानी, अल स्वादिकैनी, अल स्वादिकैनी, अल स्वादिकूना, अल स्वादिकीना, अल स्वादिकीना, अल स्वादिकतु, अल स्वादिकता, अल स्वादिकती, अल स्वादिकतानी, अल स्वादिकतैनी, अल स्वादिकतैनी, अल स्वादिकातु, अल स्वादिकाती, अल स्वादिकाती। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड. जज़ाकल्लाह खैर. अब फरीदा आ जाएं और वो करें मुमिन की. फरजाना आप आ जाइए. ओके मैम. मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन, मुमिमा, मुमिआ, हम्म. मुमिनानी, मुमिमानी, मुमिन, मुमिनानी, मुमिनानी, मुमिनीनी, नहीं नहीं मुमिनीनी. नहीं नहीं, नहीं गलत हो गया. मुमिनानी मुमिनैनी मुमिनैनी. वो एंड वाला नून ही ना पढ़ा जा रहा. मुमिनानी, आन, मुमिनानी, मुमिनीनी, मुमिनीनी. नहीं नहीं नहीं, आप नीनी कह रही हैं. नीनी की आवाज तो आखिर में होती ही नहीं है. ऐनी की आवाज डालिए ना, नई नी. ओके मैम. मुमिनैनी, मुमिनैनी, हम्म. मुमिनूना, ये तो कुरान में बहुत आता है, मुमिनूना, इसमें क्या मुश्किल. मुमिनूना, मीना भी बहुत आता है. मुमिनीना, हम्म. मुमिनीना, हम्म. मुमिनातुन, मुमिनातिन, मुमिनातिन, हम्म. मुमिन, मुमिनता, मुमिनतानी. मुमिनतानी, मुमिनतैनी, मुमिनतैनी, हम्म. मुमिनातुन, मुमिनातिन, मुमिनातिन. जी हाँ, पे हम मीम देख रही हैं ना, आप देखें कम इसको, अपने दिमाग से करें. आप मीम देख रही हैं और आप सोच रही हैं आपके आपके लफ्ज में
ये मीम की जगह पे नून है। जी मैम। ठीक है, देखिए हम मुमिनुन कर रही है ना, जहां जहां ये मीम दिख रहा है उन सब जगह आपके लिए नून है। चलिए आप, इसीलिए आप इतनी पजल हो रही हैं क्योंकि आप मीम भी लगा रही हैं। मुमि ठीक है, तो ये जहां जहां आखिर में, क्योंकि इनका रूट लेटर था सीन ली, सीन लाम मीम, और आपका रूट लेटर है हमजा मीम नून। आपका हम्म, मीम बीच में आ गया, नून एंड पे है। ठीक है, तो ये जी जहां मैम। जहां यहाँ मीम दिख रहा है, देखिए, अब देखिए आप गौर करें, जहां जहां मीम दिखेगा वहां वहां मैं नून पढ़ूंगी। आप सुन लें, मुमिनुन हम्म, मुमिनन अलिफ के साथ मुमिनिन। जहां लाम है वहां मैं मीम बोल रही हूँ, जहां मीम है वहां मैं नून बोल रही हूँ। जी मुमिनात मैम। मुमिनैनी मुमिनैनी, मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना, मुमिनतुन मुमिनतन मुमिनतिन, मुमिनतानी मुमिनतैनी मुमिनतैनी, मुमिनातुन मुमिनातिन मुमिनातिन। ठीक है, जी जहां मैम। लाम है वहां मीम, जहां मीम है वहां नून। चलिए शाबाश, ये करिए। अल अलमुमिन अल अलमुमिनातु अलमुमिनाती अलमुमिनात आप क्या पढ़ नहीं, रही हैं? अलमुमिनातु अलमुमिनाता अलमुमिनाती। इस लाइन को आप पढ़ रही हैं? नो मैम। आप किस लाइन को पढ़ रही हैं? मैम इसी को पढ़ी ना, अलमुमिनातु। ये तू कहाँ से आ रहा है इसमें? अच्छा, इसको पढ़ूं? मैं समझी। ओके। अल मुस्लिमु अल मुस्लिमा अल नहीं मुस्लिमी। नहीं, देखें आपको मुमिनू की वजन पे मुमिनू के लफ्ज को पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे अल ओहो सॉरी। मुमिनू। वो सर, मुजक्कर वो पढ़िए। मुअन्नस में बनाना, वो मुअन्नस में, सॉरी, ये वाहिद मुजक्कर है, सॉरी। ये मोनस पिंक कलर के है ना नीचे। अल मुमिनू अल मुमिना अल मुमिनी। एक्चुअली अगर मैं हटा दूं तो आप पढ़ पाएंगी या नहीं पढ़ पाएंगी? जी मैम। हटा मैं दूं? ट्राई करती हूँ। हटा दे। चलें ठीक है, पढ़ें आप। अल मुमिनु अल मुमिनी अल मुमिन मुमिना। नहीं। गलत हो गया सर, सॉरी मैम, दोबारा पढ़ती हूँ। अल मुमिनु अल मुमिना अल मुमिनी हम्म। अल मुमिना अल मुमिन अल मुमिना नी। ना मिनानी अल मुमिनानी। अल मुमिनानी अल मुमिनीनी अल मुमिनीनी। ठीक है, नहीं, तस्निया में कभी भी ईनी की आवाज नहीं होती। तस्निया में आवाज ऊपर से नीचे मुमिन आती है। मुमिन मुमिन आईनी। हाँ, देखें, बहुत ज्यादा पढ़ने की प्रैक्टिस है, समझ में तो आपके आता है लेकिन हर्फ आपके जबान से अदा नहीं हो रहे, तो इसलिए जी बोलने की मैम। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अल मुमिनानी अल मुमिनैनी, अल नई। मुमिन नहीं नहीं। नीनी नहीं होगा, नीनी तो कोई लफ्ज नहीं होता। ठीक है, अल मुमिनैनी। अल मीनाइनी अल मुमिनैनी की आवाज मुमिनैनी आखिर में तस्निया में हमेशा नहीं। ऐनी की आवाज आएगी, नसब और जी जर। मैम। तैनी जो ऐनी। ठीक है, आईनी, चलिए ठीक। शाबाश, पढ़िए। अल मुमिनानी। अल मुमिनानी अल मुमिनैनी अल मुमिनैनी अल मुमिनून अल मुमिनूना अल मुमिनीना अल मुमिनीना। ये सही पढ़ा मैम? जी हाँ, माशाल्लाह। अल अल मुमिनातु अल मुमिनाती अल आप मुमिनाती। लंबा कर देंगी, अगर अल मुमिनातु कर देंगी ना, तो ये और ये सेम हो जाएगा। वाहिद और जमा सेम, आपको बिल्कुल हरकत का ख्याल रखना है। ओके अल मैम। मुमिनतु, नतु, नातु नहीं, नतु। ओके मैम। अल मुमिनातु अल मुमिनाता अल मुमिनाती हम्म। अल मुमिनाता तानी अल मुमिनातैनी अल मुमिनातैनी अल मुमिनातु अल मुमिनाती अल मुमिनाती। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो गर्दान को लिखना भी है लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा है आपको। ठीक है, तब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबान पे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक। उसके बाद शुएबा आ जाएं और वो कर ले कलमुन का। जी मैम। कलामुन, कलमन, अलिफ के साथ कलामिन,
कलमानी कलमैनी कलमैनी कलमूना कलमीना कलमीना। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट 1 मिनट। कलम का जो है वो कलमूना नहीं बनता, ये जमा मुकस्सर बनती है, आपने याद नहीं किया, अकलाम। अकलामुन। जी मैम, जी मैम। अकलामुन अकलामिन अकलामिन। नहीं नहीं, अकलामुन, अकलामन, अलिफ के साथ अकलामिन। मैंने क्या लास्ट क्लास में बताया था कि जमा मुकस्सर एकदम इस पैटर्न पे चला जाता है वाहिद की तरह से। तो बिल्कुल आप जी तनवीन भी ले जी लेगा, अभी तक तनवीन नहीं आ रही थी ना, लेकिन जमा मुकस्सर जी जी बिल्कुल वाहिद इसम की तरह अपनी हरकत भी ले लेता है और हालत भी वैसे ही बदलता है। तो ये होगा अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। ठीक है। जी मैम। हम्म। अकलामुन अकलाम अकलामन अलिफ के साथ अकलामिन। हम्म। मैम अब इसको मोनस बना, कलम को मोनस बनाएंगे अब। नहीं नहीं, जो चीजें, ये सिफात तो अब देखिए, सिफात क्या है, वो आदमियों में भी हो सकती हैं, औरतों में भी हो सकती हैं, है ना। मुस्लिम आदमी भी बन जी जी जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतें भी बन जाते होते हैं। जी लेकिन जी। अब कलम चूंकि मुज़क्कर है, तो उसका आप गोलता लगा के नहीं बनाएंगी। ठीक है। तो कलम की बस ये 3 गर्दान, ये यहाँ इतनी ही बनेंगी। ठीक है। जी हाँ, ठीक है। चलिए ये बन जाएगी। कोई खास कलम होगी तो ये बनाएं। अल कलमु अल कलमा अल कलमी, ऐसे ही होगा मैम। हाँ, ऐसे ही अल होगा। कलमानी अल कलमानी अल कलमैनी अल कलमैनी अकलामु अकला अकलामा अकलामा। ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी मैम। अकल सॉरी मैम, यहाँ पे वही होगा फिर अकलामुन। क्यों? अल क्यों नहीं दाखिल करेंगी आप? सॉरी 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 सॉरी। अल कलमुन अरे, अल फिर कलमूना नहीं नहीं, फिर कलमूना पे चली गई आप। अल अकलामु। अल। जी जी सॉरी मैम। अल अकलामु अल अकलामी माँ, ना माँ माँ। अल अकलामा अल अकलामा अल अकलामा। माँ या मी? सॉरी मैम। अल अकलामु अल अकलामा अल अकलामी। वेरी गुड, ठीक है। तो कहने का मैम मतलब ये थोड़ा सा है। ये ना कंफ्यूज कर रहा है। हाँ नहीं तो आज होमवर्क मिलेगा, तो जो लोग कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं वो जरूर लिख के ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है। तो इसका अब ये नहीं बनेगा, जी मैम। इसकी मोअन्नस नहीं बनेगी, बस मुजक्कर बनेगी। लेकिन मुजक्कर में याद रखें कि जो जमा मुकस्सर है उनको जमा उसकी तरह बनाए। ठीक है। जी तो जमा मुकस्सर जी लेके बनाए। और अब कौन करेगा? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे खौफ आता है कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बहुत सी चीज मैं कोशिश करके मैं सोचती हूँ कि अपने ही तक रख लूं क्या, लेकिन चले बताती हूँ। ठीक है। अब ये करेंगी इसको, किसको बुलाऊं? लाइ लाइबा, आप आ जाइए। मस्जिदुन की गर्दान बहुत गौर से सुननी है सबको, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी। ठीक है। चलिए। मस्जिदुन, मस्जिदन अलिफ के साथ मस्जिदिन, मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिदैनी, मस्जिदूना, मस्जिदूना कभी सुना मस्जिदीना। है आपने? मस्जिदूना सुना है? मस्जिद का जी, क्या बनता है प्लूरल? उर्दू में क्या बोलती हैं? बहुत सारी मस्जिद को क्या बोला जाता है? मसाजिद। जी हाँ, वही है। अरबिक से ही लिया गया है। तो मसाजिद पढ़िए अब। मसाजिदूना, मसाजिद मसाजिदीना। आपने कर दिया, मसाजिदूना। हम कह रहे हैं मस्जिद का प्लूरल जमा मुकस्सर बनता है मसाजिद। आज तो सब लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। क्या मैं बात? वो कंफ्यूज हो जाता थोड़ा। ये क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? आप उर्दू में बोलती हैं मस्जिद एक को और मसाजिद बहुत सारों को। तो वही यहाँ भी बोले मसाजिद। मैंने बताया तो जमा मुकस्सर है। जब जमा मुकस्सर होगा तो मैं बता दूंगी, उसमें कोई क्योंकि सारे तो आपको याद नहीं करने को कहे गए ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया
कि यहाँ पे होगा मसाजिद। अब आप बनाए। मसाजिद, हाँ बोले। ये बता दें मैम आप। नहीं नहीं, आप आखिर तक बोल दें बस। मसाजिद को कैसे आप अरबिक में, हमने मसाजिद वर्ड दिया, अब इस पे आप हरकत लगा के अरबिक बनाए। इसका जमा में बनाएंगे? ये जमा ही है बेटा, मसाजिद जमा ही है। लेकिन अब अरबिक में तो हम हरकत वगैरह लगाते हैं ना, आखिरी लफ्ज पे मैंने हरकत लगाई नहीं, आप लगाएं। मसाजिदूना। नहीं, मसाजिदूना नहीं बनता, मसाजिदू खुद ही बन गया प्लूरल, उसको और प्लूरल आप क्यों बना रही हैं ऊना लगा के। मसाजिद वर्ड कंप्लीट है, यू डोंट हैव टू ऐड एनी अल्फाबेट, आप कोई ऊना वगैरह मत ऐड करें, बस आप हरकत लगा के इसको अरबी बनाएं। देखिए एराब क्या कहते हैं, एराब नहीं लगा हुआ है ना, अरबी जब मैं कह रही हूँ अरबी बनाएं, इसका मतलब एराब लगा के बस बोल दें। हम नहीं समझ आ रहा, आप बता दें। कोई और करेगा? हैंड रेस करें, कौन करेगा इसको? हाँ, हम मैं करना। करूँ शुएबा? नहीं, शुएबा ऑलरेडी कर चुकी हैं, तो किसी और को चांस हाँ, देते हैं। नसरीन आप करिए। हाँ जी, शुरू से करना मैम, नहीं नहीं, ये बस यहाँ यहाँ से। से, टाइम ऑलरेडी हम और बहुत ले चुके, यहीं से करें। अच्छा जी। अ, मसाजिदू, हम्म। मसाजिदा, हम्म। मसाजिदा। क्यों? ये मैम वो है ना, औजान है ना, गैर जी हाँ, मुनसरिफ। जी हाँ, वेरी गुड। अब एक मिनट मुझे यहाँ बता लेने दे जी। कि मसाजिदू, ये आपने जो वजन याद किया था मफाइलू, उसके वजन पर है, इसलिए अब ये तनवीन नहीं लेगा, जो कि तनवीन यहाँ पे थी। तो चूंकि ये वजन आ गया मफाइलू के वजन पे, इसका जो प्लूरल है मसाजिदू, तो इसलिए अब ये तनवीन भी नहीं लेगा। इसीलिए मैं कह रही थी लाइबा कि इसकी हरकत बताएं। मसाजिदुन आप नहीं कहेंगी, मसाजिदू कहेंगी, ठीक है, मसाजिदू कहेंगी। और फिर यहाँ पे मसाजिदा और मसाजिदा, क्योंकि गैर मुंसरिफ इस्म, यहाँ मैं लिख दूं, गैर मुंसरिफ इस्म ये इस वजन पे आ गया, ठीक है। तो गैर मुंसरिफ इस्म, गैर मुंसरिफ इस्म ना तनवीन लेते हैं और न ही जेर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदी, ठीक है लाइबा। अब जी चले मैम। लाइबा, बस अब इसी तरह अभी, ये तो पॉइंट था जो आपको पहले से आता था, वो जहन से निकल गया। मैम मैम ये मुझे भी आता था, लेकिन ये मैं बताने से झिझक रही थी। अब मैंने ये पूछना है कि जो हरफे जर बोले आपने मसाजिद दी, तो वो भी मसाजिदा नहीं होगा? हमने मसाजिदी तो बोला नहीं, हमने बोला मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा, जी जेर वो नहीं लेगा। मुझे, सॉरी, मुझे सुनने में हो शायद। सकता है कि गलत गलत निकल गया हो, लेकिन ना ही तनवीन लेगा ना ही जेर कबूल करेगा, बल्कि हालत जी जर में भी जबर ही लिया रहेगा, ठीक है। मैम, मुझे मसा आ रहा था तो झिझक हो रही। मसाजिदा, मसाजिदा। चलिए लाइबा, अब आप इस, अब अगले पेज पे जो होने जा रहा है उसको बहुत गौर से देखिएगा। चले लाइबा शुरू करें, शाबाश। अल मस्जिदु, शाबाश। अल मस्जिदू, अल मस्जिदा, अल मस्जिदी, हम्म। अल मस्जिदानी, अल मस्जिदैनी, अल मस्जिदैनी, हम्म। अल मस्जिदूना, अरे ऊना, आप क्यों मसा, ये मुकस्सर है बेटा। अल मसाजिदू, या अल मसाजिदु। अल मसाजिदा, अल मसाजिदा। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझ लें सब लोग, कि वो, मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आप लोग स्क्रीन, अभी समझें, अभी लिखे नहीं। कुछ गैर मुंसरिफ इस्म, गैर मुंसरिफ इस्म पर जब अल दाखिल होता है, यानी जब वो
الحمدللہ اردو لکھ رہے ہیں. غیر منصرف اسم پر جب ال داخل ہوتا ہے تو وہ زیر قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے اب یہ رول آپ کو ایک نیا رول پتا چلا کہ غیر منصرف اسم پر جب ال، یہاں پہ ال داخل نہیں تھا، یہاں پہ کیا تھا؟ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. لیکن جب ال داخل ہوتا ہے تو غیر منصرف اسم بھی زیر قبول کر لیتے ہیں. تو اب جب ال کے ساتھ آپ کریں گی لائبہ تو آپ کریں گی المساجدو، المساجدہ، المساجدی. ٹھیک ہے، جی ایک نیا پوائنٹ آپ نے سیکھا. جی لائبہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی میم. یہ ال کی وجہ سے یہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ چلے اب ہم تو پراپر ہو گئے، اب ہم زیر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غیر منصرف اسم تنوین تو لیتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی. مطلب نکرہ حالت میں جب ال نہیں تھا، اس میں نکرہ حالت میں جب وہ تھے مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، یہاں پہ آپ کبھی بھی مساجدی نہیں کہیں گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. میں یہاں لکھ دوں مفاعلو، یہ غیر منصرف اسم کا وزن ہے. یہ غیر منصرف ہے تو یہ تنوین بھی نہیں لیں گے اور یہ زیر بھی نہیں لیں گے. تو یہاں پہ تو مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. لیکن جیسے ہی ال داخل ہوا اس غیر منصرف اسم پر، اب یہ جر کی حالت میں زیر قبول کر لیں گے. اور آپ قرآن میں بھی پڑھ لیں گی فی المساجدی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بھیجوں گی انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھے، مطلب کہ میں یاد رکھوں کہ ان چیزوں کو، تو میں گروپ میں بھیجوں گی ایگزامپلس. تو اب پھر سے اس کی گردان ایک بار پڑھیں. المسجد، المسجدو، المسجدہ، المسجدہ. نہیں نہیں یہ کیوں؟ المسجدو، المسجدہ، المسجدی. ہوں المسجدانی، المسجدینی، المسجدینی. المساجدو، المساجدہ، المساجدی. ویری گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہاں لائبہ کو بہت محنت پڑ رہی ہے کہ بنا اونا کے کیسے پڑھا جائے، ہے نا؟ جی ہاں، تو ہر وقت جمع مکسر میں اونا نہیں، یہ آنی اور یہ تو ہمیشہ سب میں ہی لگے گا، تسنیہ میں جمع کی بات ہو رہی ہے. سالم جو ہوتی ہیں اس میں اونا لگتا ہے، یہ اس ریسیپی سے وہ بنتے ہیں. لیکن مکسر کا کوئی وہ نہیں، وہاں پھر اونا نہیں لگائیں گی آپ، وہ تو اس سے بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھ دیتی ہوں میں کہ ان الفاظ کی آپ کو کمپلیٹ گردان کرنی ہے. کمپلیٹ کو پوری لکھ دوں نا، پوری کی پوری گردان. اب کسی کسی لفظ کی، جیسے آپ نے دیکھا مسجد ہے، قلم ہے، تو ان کی پھر مؤنث تو نہیں آپ بنا سکتی، ہے نا؟ یہ چیزیں نہیں بنیں گی. لیکن جن کی ان صفات کی آپ بنا لیں گی. یہ الفاظ ہیں آپ کے پاس. دیکھیں ہوم ورک میری طرف سے کوئی پریشر والا ہوم ورک نہیں ہے، جو بہت آرام سے، اور بہت آرام سے نہیں، اپنی زندگی میں سے نکالیں وقت. ہونا تو یہ چاہیے کہ سبھی کریں، لیکن کوئی اگر کسی وقت سے نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، وہ بھی کلاس میں بنا رہے. تو آپ کریں گی کاذبن کی پوری، ہم اس کے آگے لکھ دیں، اس کی 36 الفاظ بنیں گے. پھر آپ کر لیں گی فاسقن کی. میں وہ الفاظ دے رہی ہوں جو لکھنے میں آپ کو آسان پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس کی بھی 36 کی. اور پھر آپ کریں گی قلمن کی، جس سے تھوڑا جمع مکسر کی بھی آپ کو پریکٹس ہو جائے. قلمن نہیں ہوتا نا، قلمن. اس کی بنے گی آپ کی 18 الفاظ کی. پھر آپ کر لیں گی مسجدن کی، اور اس کی بھی بنے گی 18 الفاظ کی. یہ تو ہوا ریٹن ہوم ورک.
اور اورل ہومورک آپ کا مسلمن اور کیونکہ مؤمنون میں بہت مشکل ہو رہی تھی تو ان دونوں کی گردان کو 3 بار پڑھ کر، گھر میں تو آپ انلمیٹڈ ٹائم پڑھیں گی، ٹھیک ہے، آپ گھر میں پڑھتی ہی رہیں کہ زبان بالکل سیٹ ہو جائے اس بات پر، اونہ یہ ساری آواز بالکل لائن سے، کیونکہ اگلی بار میں بلینک لے کے آؤں گی اور الفاظ دوں گی، تھوڑا سا میں آدھے ٹائم آپ کو قرآن سے دکھاؤں گی یہ سب چیزیں، اور آدھے ٹائم آپ کا اسی طرح سے آپ کو پریکٹس دوں گی. تو اب اگلی بار یہ پیٹرن آپ کو نظر نہیں آئے گا، اتنی اچھی طرح آپ یہ اورل ہوم ورک کر کے آئیں گے کہ میں اسی طرح ڈفرینٹ الفاظ دوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی 18 الفاظ کی اور کبھی 36 الفاظ کی گردان بنا رہی ہوں گی اس طرح. تو ان دونوں کی بہت اچھی طرح سے کر کے اور 3 ٹائمز پڑھ کے اس کی آڈیو، سبحان اللہ کیا کیا لکھنا ہوتا ہے، 3 ٹائمز پڑھ کر اس کی آڈیو آپ گروپ میں بھیجیں گی، ان 2 الفاظ کی، 3 بار اس کی اور 3 بار اس کی، مسلمن کی یا مسلم اس کی مؤمنن کی، ٹھیک ہے. تو آپ چاہیں تو پہلے اس کو لکھ لیجئے گا، پھر دیکھ کے پڑھیے گا، یا جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، دیکھ کے پڑھ کے ویڈیو بنا سکتی ہیں. کوئی بھی چیز یاد رکھیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ہوم ورک جو ہے وہ کلوزڈ بک نہیں ہے، آپ آرام سے اپنی کتاب کھولیں، PDF جب آپ ویڈیو دیکھتی ہیں اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو ان پکچرز کو دیکھ کے ہوم ورک کریں، سب چیز اوپن بک ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، بس آرام سے سیکھتے چلنا ہے. اور یہ جو ایک پوائنٹ ہے یہ لکھ لیجئے گا، جو سٹار لگا کے میں نے لکھا ہے، یہ آج آپ نے ایک نیا پوائنٹ دیکھا کہ وہ غیر منصرف اسم جو تنوین کے ساتھ تو بڑے ضدی تھے، وہ زیر نہیں لیتے تھے، زبر ہی لیے رہ جاتے تھے، لیکن جب وہ معرفہ ہوتے ہیں، جب ال ان پہ داخل ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں. اور ایسے میں ایک لفظ یہاں پہ لکھ دیجئے گا المساجدی، جس سے اگزامپل بھی یاد رہے. ٹھیک ہے، المساجدی، کہ جب یہ مفاعلو کے وزن پر تھا لیکن ال ہوا تو اب حالت جر میں یہ زیر لے لیتا ہے. اسی کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. الحمدللہ آج جو ہے 22 منٹس ہم آگے چلے گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میم مجھے ایک بات پوچھنی ہے.